Okay, everyone, this is class 2. So today we'll solve some important problem from this PDF. Just, we have to solve some important problem. It will help us a lot. First of all, find out the complementary and supplement. At first, number 1, 2, 3. Number 1, 2, 3, I've already given you the answer. So everyone, please read the answer at home. And if you face any type of problem, just inform me on next class. Okay. So today we'll solve some important problem, maybe 10 or 15 problem we'll solve today. And rest of the problem will be solved on last 3 class. I've already told you that the first 5 classes will be in discussion. That means we'll discuss about a lot of topic. And last 3 classes, that will be question answer session. Okay, question and answer. আমরা question and answer গুলো নিয়ে আসব। So আজকে ক্লাসটা বেসিক ক্লাস, খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লাস, কিন্তু আজকে অনেকেই অ্যাটেন্ড করেনি। আচ্ছা, যাই হোক, আমরা শুরু করি। ফার্স্ট ওয়ান, ফাইন্ড আউট কমপ্লিমেন্টারি এন্ড সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল অফ বিইসি। কোশ্চেনটা একটু ভুল আছে, কিছু কোশ্চেন আসলে খুব তাড়াহুড়ো করে করতে হয়েছে, তো এই জন্য একটু ভুল ছিল, আমি একটু ঠিক করে দিচ্ছি। এটা হবে, এখানে হবে ইবিসি, ইবিসি, জাস্ট টাইপিং একটু প্রবলেম হয়ে গেছে, ইবিসি। ওকে, দ্যাট মিন এই অ্যাঙ্গেলটার কথা বলা আছে। এই অ্যাঙ্গেলটার কমপ্লিমেন্টারি এন্ড সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল কত হবে? সো কি বলতে পারবে? স্যার এই অ্যাঙ্গেলটা যে হ্যাঁ, এডিইসি ইবিসি, 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 এই অ্যাঙ্গেলটি যেটা ভ্যালু দেওয়া আছে 45, তার কমপ্লিমেন্টারি কত, সাপ্লিমেন্টারি কত? হু ক্যান টেল মি এট ফার্স্ট? ও স্যার, ওকে স্যার। স্যার এখানে 45 ডিগ্রিটা কি স্যার ওই যে সলভ করার জন্য বলে দিয়েছেন, যে উল্লেখ করে দিয়েছেন? তার মানে 45 ডিগ্রি কমপ্লিমেন্টারি কত? স্যার কমপ্লিমেন্টারি 45 ডিগ্রি ফর 45 ডিগ্রি এন্ড সাপ্লিমেন্টারি স্যার 135। বাট ইফ দ্য কোশ্চেন আস্ক ইউ, সাপোজ এই 45 ডিগ্রি দেওয়া থাকলো না, সাপোজ কোন অ্যাঙ্গেল দেওয়া নেই, বলা আছে যে ফাইন্ড আউট দ্য কমপ্লিমেন্টারি এন্ড সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাঙ্গেল বিইসি, আর ডিবিসি বলা আছে সাপোজ ওয়ান রাইট অ্যাঙ্গেল, ডিবিসি ইজ ওয়ান রাইট অ্যাঙ্গেল, দেন হোয়াট উইল বি দ্য কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল অফ ইবিসি? What will be the complementary angle of EBC? Then you will say complementary angle will be DBE. Okay, this angle, am I right? Look at this, DBE. মনে আছে complementary angle definition কি ছিল? When two adjacent side make 90 degree, then one angle is complementary to another one. So B is EBC, this angle complementary হবে this angle, and supplementary হবে this angle ABE, and supplementary angle হবে ABE। কারণ এই টাইপের জিনিস ম্যাথ অলিম্পিয়াডে প্রচুর আসে, প্রচুর দেখবা যে তোমাদের যখন সলভ করতে যাবা তখন দেখা যাবে যে তোমাদের ডিগ্রি দেওয়া নাই, হ্যাঁ, তোমাদের অ্যাঙ্গেল দেওয়া। সো অ্যাঙ্গেলের উপর বেস করে তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে কমপ্লিমেন্টারি এন্ড সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল কত। স্যার এটা কোনো নাম্বার হলো না, যে কোনো নাম্বার তো ম্যান্ডেটরি না, তাই না? যদি আমি এই জন্যই তো বললাম যে 45 ডিগ্রি দেওয়া থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, সো বি কেয়ারফুল। ওকে, এনি কনফিউশন? বিকজ ডিবি ইকুয়াল টু 45 ডিগ্রি। স্যার কোনটার সম্ভাবনা বেশি স্যার, নাম্বারের সম্ভাবনা না, এটা যে কোনো কিছু থাকতে পারে, এটা তোমাকে একটু ম্যাথ শিখতে হবে কিভাবে সলভ করা যায়, তাই না? Sir, could you please speak a little slower? It's hard to catch up. Okay, now everyone, number 12. Who can solve number 12? Anyone? Number 12. What is the half of the supplementary angle of 60 degree? Yes, half of the supplementary angle of 60 degree. Who can tell me the answer? Sir, 118. Who can tell me the answer? What? Sir, 30 degrees? Like the half of 60. Sir? What is the half of the supplementary angle of 60 degree?
Anyone? Anyone? Okay, at first, half means. Sir, can I tell? Yes. 120 degrees. No. Half of the supplementary angle of 60 degree. So can you tell me what is the supplementary angle of 60? Supplementary 120 degree. That is the supplementary angle of 60 degree. And half of that means half of. 60? Can you remember? Of means multiplication. So 120 divided by 2. So answer will be 60. Because supplementary angle of 60 will be 120. Supplementary angle of 60 will be 120. And half means we have to divide the answer by 2. 120 by 2. Sir, আমি যেটা করছি ওটা হলো 180 কে 2 দিয়ে মাইনাস করছি তারপর 60 দিয়ে এইজন্য বলেছি no clear everyone? Yes sir. Yes sir. Little bit tricky maybe. Yes sir. Now who can tell me if I just want to write what is the half of the complementary angle? Sir, মানে স্যার সব একই শুধু সাপ্লিমেন্টারি থেকে কমপ্লিমেন্টারি Yes. Instead of supplementary, that is the complementary angle. Sir, who can tell me the answer right now? 15 degree. Excellent job. Now another one. Suppose not half. What is the quarter? Quarter means 1 by 4. Sir, 1 by 4 na? Yes, that means you have to divide it by 4. So what will be the answer? Who can tell me at first? 30 degree. Very good. Excellent. Thank you very much. আমি কিন্তু স্যার ক্যালকুলেটর ইউজ করতেছি না আমি না দেখে বলতেছি Sir, I did not understand. It will be 30 degree. Sir, I did not understand. I asked, what is the quarter? Quarter means 1 by 4. Quarter means 1 by 4. That means supplementary angle of 60 is 120. Am I right? And 120 divided by 4, that will be 30. Oh, I got it. Thank you. Sorry. Okay, now another interesting math. This is very simple one. Okay, now who can solve number 15? The question says, okay, this is from triangle chapter. So we'll solve it when we are solving triangle. Okay, don't worry. Now number 35. Who can solve number 35? You have to find out the measurement of angle A and angle B. Who can tell me the answer? Ke bolte parbe eta? The angle A is 70 degree and angle B is 110. 110. Excellent job. Thank you very স্যার much. একটু এক্সপ্লেইন করবেন স্যার কিভাবে হইলো 110 and angle B. These two angle are corresponding angle. Can you remember from yesterday's class? corresponding angle So B will be 110. Am I right? And yes sir so B is 110. And A and 110, these two angle will make a straight angle. A and B, these two angle will make a straight angle. Straight angle means 180. Straight angle means 180 degree 180 degree. So what will be the measurement of angle A? Sir, 70 second 180 minus minus 110 that is 70 degree. Sir, can you understand me again? 110 and angle B. These two angle are corresponding angle from the previous class. Can you remember? Corresponding angle or Yes, similar sir. angle. And angle A and angle B, these two angle will make 180 degree. Why? Because A and B will make a straight angle. Straight angle means 180. তাহলে এই একটা যদি 110 হয়, A কত হবে? অবশ্যই 70. 70 plus 110, that is 180. Clear? Yes, sir. Okay, very good. Now,
যেহেতু অনেক একটু প্রবলেম হয়েছে, সো আমরা 34 টা একটু দেখি। 34, who can solve 34? 34 34 টা কি একই রুল নাকি একটু ডিফারেন্স? same rules. 34 35 both are same. Everyone please I solve guess it. same. What will be angle A and what will be angle B? স্যার এই যে A70 আর B110 না স্যার এটা ভুল আছে স্যার এটা ভুল আছে। What is the measurement of angle A and angle B? Sir, I think A and B both are 70. Excellent. Yes, sir. A and B both will be 70 degree. 70. কারণ 110 যদি হয়, B অবশ্যই কত হবে? 70 হবে। 70 plus 110, that is 180. These two angle will make a straight angle. হ্যাঁ, ভুলে গেলে তো হবে না। And if B is 70, then A will be also 70. Why? 72. A and B both are complete. A and B both are corresponding angle or similar angle. We know that congruent corresponding angles are congruent. So if B is 70, then A will be also 70 also. 70. Clear? Yes, sir. আচ্ছা, আজকে স্টুডেন্ট অনেক কম। রিজনটা কি? আচ্ছা, আমি তোমাদের জানি না। Sir, I called Nasha, but I hope she's not at home. ওকে, আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে বলি, সেটা হলো 8টা ক্লাস, মাত্র 8টা ক্লাস, একটু লেগে থাকতে হবে, ভয় পেলে তো হবে না। আর এখানে বেসিক জিওমেট্রি কোর্সটা কিন্তু তোমাদের আসলেই অনেক বেসিক জিনিস নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, কিন্তু একটু কষ্ট করে লেগে থাকতে হবে। এখন মনে করো কেউ যদি 2টা ক্লাস করে যদি ভয় পেয়ে যাও, তারপর যদি ক্লাসে না অ্যাটেন্ড করো, তাহলে তো শিখতে পারবে না। যেগুলো তোমরা জানো সেগুলো তো আর নতুন করে শেখানোর কিছু নাই, তাই না? আমরা যেগুলো জানি না সেগুলোই না আমরা শিখবো, তাই তো নাকি এভরিওয়ান? Yes, sir. আমরা তো নিউ জিনিস শেখার জন্য আসছি। এখন যদি ভয় পেয়ে যাও তাহলে কিন্তু হবে না। একটু কষ্ট করে কোর্সটা কমপ্লিট করে ফেলো, তারপর তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবা যে তোমাদের আসলে কতটুকু উপকার হয়েছে। ঠিক আছে, ভয় পাওয়ার কিছু নাই, ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করো, ঠিকমতো অ্যাটেন্ড করো, দেখবে অনেক কিছু শিখতে পারবা। ওকে, নাম্বার 37. 37. Who can tell me the answer of 37? Sir, is it 15? No. Who can tell me the answer of number 37? The question says Sir 20, sir 20. 20 degree. Sir, Excellent. 30. No, this is 20. Look, here ABC, this angle, ABC, this angle is 60 degree. This angle is 60 degree. And here you will say 2x and x. That means একটা angle দেওয়া আছে এবং এটা হলো তার ডাবল। তাহলে 20 plus 40 হলে কিন্তু 60 হয়, তাই না? আবার আমরা যেটা পড়ে আসছিলাম x plus 2x, এটা মানে কত? 3x। 3x যদি 60 ডিগ্রি হয়, x হবে 20 ডিগ্রি। ওকে, এখানে x হবে 20 ডিগ্রি। তারপর যে কোশ্চেনগুলো দেওয়া আছে এগুলো বাসায় ট্রাই করবা, হ্যাঁ, নিজেরা সলভ করার চেষ্টা করবা, তাহলে শিখতে পারবা, অনেক কিছু শিখতে পারবা। আচ্ছা, 38. Who can solve 38? Sir 10 degree. 10 degree. 38. খুব সিম্পল একটা প্রবলেম, খুবই সিম্পল একটা প্রবলেম। 38. Sir, 10 degree. 20 degree, 20 degree. 10 degree? 38. Yes, sir, 10 degree. It's supposed to be 10 degree. You have to find out the measurement of this angle, and of course this angle will be, I'm giving you a 110 degrees, sir. obtuse angle. So Yeah, 110 degree. 110 degree. Yes, that is So 110 degree. degree. This is 110 degree. Why? Because this angle, these three angle
will make 180 ডিগ্রি। আমি বারবার বলতেছি স্ট্রেট অ্যাঙ্গেলের কথা কিন্তু অনেকবার আসতেছে যে এটা সেম একটা স্ট্রেট লাইনের উপর আছে, সো ইট উইল মেক 180 ডিগ্রি। তো 180 ডিগ্রি থেকে তুমি যদি 40 আর 30 যদি সাবট্রাক্ট করে দাও তো কত আসে? 110, তাই না? কঠিন ছিল? No, no. Okay, now next one. Okay, আরেকটা ইজি কোশ্চেন আমরা সলভ করে আমরা আমাদের আজকের টপিকে চলে যাব। নাও হু ক্যান সলভ নাম্বার 46? আগের কোশ্চেনগুলো একটু টাফ, এগুলো সবাই বাসায় ট্রাই করবা। ওকে, না 46 এর পর আরেকটা প্রবলেম করাবো, তারপর আমরা নিউ টপিকে চলে যাব। 46, হু ক্যান সলভ 46? 46, স্যার ট্রাই করতেছি, স্যার ট্রাই করি। here you have to find out the value of z degree, the value of y degree, the value of m degree. Who can solve it? Anyone? Sir, I think Sir, no 40 one. degree. 40 degree. 40 degree. Which value is 40 degree? The three of them are 40 degree. That means every angle is 40. No, Yes, sir. sir. M is 40 degree. স্যার I একটু hope. ডিফারেন্ট আছে তো, 40 তো হবেই না, মানে হ্যাঁ। তিনটে 40 হবে না, যে কোনো একটা 40 হবে। Yeah, that's why I'm finding one. Sir, y equals 60. Y equal to 60. Okay, excellent. Then Jaimer answer correct. স্যার z কি 50 হবে? Sir, Z হচ্ছে 110 degree. No. আবারও দেখো স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল, এটা যদি 60 হয় জেড কত হবে? Z 120. 120. And z degree and m degree. Z and m both are opposite angle. Opposite angle are Equal the same. So m should be 120, z should be 120. Is it tough? No. This one is very easy. Okay. Same. Sir, my one was correct. Yes, your one is correct. Now number Sir, 40. I also Okay. Number 45. এটা একটু টাফ প্রবলেম। এই প্রবলেমটা করার পর আমরা আমাদের আজকের টপিকে চলে যাব, এবং বাকি প্রবলেমগুলো আমরা অবশ্যই সলভ করব আমাদের যখন সলভিং ক্লাস থাকবে। আজকে জাস্ট এই প্রবলেমগুলো সলভ করাচ্ছি গতকালের ক্লাসটা আরেকটু রিভাইজ দেওয়ার জন্য। অনেক কিছু ভুলে গেছো, আমি আবারও বলতেছি বাসায় একটু পরিশ্রম করতে হবে, একটু দেখো, দেখবে জিওমেট্রিটা অনেক মজা লাগবে। ওকে, একটু কষ্ট করতে হবে। স্যার আমাদের কি নাকি জিওমেট্রির পর ট্রিগোনোমেট্রি আছে একটা জিনিস? ট্রিগোনোমেট্রিটা তোমরা একটু বড় হও, ক্লাস 8 এ উঠো। ট্রিগোনোমেট্রি স্যার আমাদের কোন ক্লাস থেকে আসতে পারে? ক্লাস 7 8 এ। Sir, পরিশ্রম মানে কি? Sorry, which one? কে বলতে পারবে এটা? Find the measurement of x and y. Little bit hard, is it? Sir, y equals 45. Y equal to 45. Excellent, very good. X equal to Because 60. Y and 45 both are corresponding X angles. equal Y to should be 40. 60. No, degree. no. Then X should but- be different. স্যার x কি 15 ডিগ্রি না? sir, do you need to like sorry, not multiply Tasfir answer correct. দেখো 90 degree? এটাকে তুমি যদি এভাবে যদি ইনক্রিজ করে দাও, মানে এই যে লাইনটাকে যদি ইনক্রিজ করে দাও, হ্যাঁ বড় করে দাও, হ্যাঁ তাহলে দেখো এটা কিন্তু ওয়ান স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল। ওয়ান স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল মিন্স 180, আর এই অ্যাঙ্গেলটা তো অবশ্যই 60 হবে, তাই না? এটা করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল। তো 60 প্লাস 180 দ্যাট ইজ 240।
So x এর आंसर হবে 240 আমি সব এই বেঁচে বেঁচে কয়েকটা কোশ্চেন কেন দেখাইলাম কারণ এই টাইপের কোশ্চেন প্রচুর পাবা এখানে যেগুলো একটু ট্রিকি I didn't understand x. x look I also didn't understand X. আমি যদি suppose look at this suppose if I want to increase this line in this way look then there is two angle am I right two angle and this one is 180 why this one is 180 this is a straight angle and if you look about this angle and this angle both are corresponding angle or similar angle we know that corresponding angle or similar angle are congruent so if that one is 60 it will be also 60 so the value of x will be 180 plus 60 because x represents this whole angle so 180 plus 60 it will be 240 clear Yes, sir. Yes. is it tough It was tough at first, but now it is easy okay very good so I hope now you can solve 44 43 42 similar problem okay so try to solve it Can you please forward this once again in the group? I did not receive it. okay Shirajam Munira তাই না? Yes, sir. Yes. Oh, sir, chat box sir, everyone আছে স্যার মনে প্রাইভেট করে দিবেন okay now I guess- আমরা আমাদের আজকের যে টপিক সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং এই প্রবলেমগুলো তোমরা সলভ করার চেষ্টা করো বাসায় হ্যাঁ আমরা আমাদের সলভিং যে সলভ ক্লাসটা হবে সেখানে আমরা সলভ করে দিব সবগুলোই যত কোশ্চেন পারা যায় আমরা প্রায় 200 প্লাস কোশ্চেন সলভ করার চেষ্টা করব এই 8টা ক্লাসে সো এটার জন্য তোমাদের ইচ্ছাটা থাকতে হবে এবং এই জন্য বললাম দেখতে যতটা কঠিন মনে হয় আসলে কি ততটা কঠিন এখন কি মনে হচ্ছে সলভিং করতে যদি জানি ভালো মতো তাহলে সবকিছু পারবো হ্যাঁ একটু কষ্ট করতে হবে একটু কষ্ট করে এই ক্লাসগুলো কমপ্লিট করো দেখো অনেক কিছু শিখতে পারবা স্যার পুরোটাই কি স্যার আইকিউ টেস্ট না আইকিউ টেস্ট কেন এটা হলো তোমার জিওমেট্রি পুরোটাই জিওমেট্রি দেখো কতগুলো কোশ্চেন সো এগুলো সলভ করার চেষ্টা করো হ্যাঁ আজকে আমাদের কোর্স আউটলাইনে আমাদের আছে ট্রায়াঙ্গেলস আমরা ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে আলোচনা করব ট্রায়াঙ্গেলের কিছু বেসিক জিনিস শিখবো এবং ট্রায়াঙ্গেলে কিভাবে প্রুফ করতে হয় ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া পেরিমিটার এই ব্যাপারগুলো আমরা আজকে শেখার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ ওকে সো এভরিওয়ান প্লিজ গিভ ইউ ফুল অ্যাটেনশন triangle look triangle tri means 3 tri means 3 angles means angle okay that means if you form a figure that has 3 angle that will create a triangle যেটাকে আমরা বাংলায় বলি ত্রিভুজ so if there is a 3 angle 1 angle 2 angle 3 angle তিনটাকে যদি অ্যাড করে দিই এটা দেখতে হবে এরকম সরি ফিগারটা সুন্দর হয়নি দেখতে হবে এরকম that means in a triangle you have 3 angle how many angle 3 angle how many angle 3 angle so in a triangle you will get 3 angles then 3 side এগুলোকে আমরা বলবো সাইড কি বলবো এগুলোকে sides 3 sides and এই যে উপরে যে পয়েন্টে দুইটা লাইন মিট করলো এই পয়েন্টটাকে সাধারণত আমরা কি বলি মনে আছে অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে দুইটা রে যে পয়েন্টে মিট করে সেই পয়েন্টটার নাম যেন কি কে বলতে পারবে vertex excellent so in a triangle there will be 3 vertex so in a triangle we have 3 things 3 angles 3 sides 3 vertex clear everyone any confusion yes sir no sir এই অ্যাঙ্গেল কে অনেক ভাগে ডিভাইড করা যায়
একটা হলো অ্যাঙ্গেলের উপর বেস করে, আরেকটা হলো সাইডের উপর বেস করে। অ্যাঙ্গেলের উপর বেস করে আমরা তিন প্রকারের ট্রায়াঙ্গেল পাবো। ফার্স্ট ওয়ান ইজ, কেউ কি জানো ফার্স্ট ওয়ান কি? অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। The right angle. Right angle আমরা যেমন triangle. অ্যাঙ্গেল গুলো শিখেছিলাম সেটারই অ্যাঙ্গেল গুলো নিয়ে Obtuse অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, rectangle. acute angle triangle. Number 2, right angle triangle. Right angle triangle. Yeah. Right. Sir, 90 degree, sir, 90 degree. Yes, right Yeah. angle triangle. And obtuse. Oh, sir, Zero. And number Rectangle, 3, reflex triangle. obtuse angle triangle. Sir, Obtuse sir, angle sir, triangle. sir. Yes. স্যার আপনি যে লেকচার 1 2 3 যে ভিডিও লিংক দিলেন ওটা তো প্রেস করে যেমন স্যার গণিতের রাজ্য থেকে আসছে, কিন্তু গণিতের রাজ্যে তো তারপর স্যার ভিডিও লিস্টে পাওয়া যায় না, প্লে লিস্টে পাওয়া যায় কেন? এটা হলো যাদের কাছে এই লিংকটা থাকবে শুধুমাত্র তারা দেখতে পাবে, এটা সবার জন্য তো না। এটা যেহেতু পেইড কোর্স, এটা সবার জন্য থাকবে না। যেমন সাইডের উপর বেস করে ট্রায়াঙ্গেল তিন ভাগে বিভক্ত। 3 types of triangle. First one is equilateral. Equilateral triangle. Number 2, Second, isosceles triangle. Isosceles triangle. And number 3, that is scalene triangle. Okay. So, angle উপর বেস করে triangle তিন প্রকার: acute angle triangle, right angle triangle and obtuse angle triangle. এটা ব্যাপারটা হলো অনেকটা এরকম। acute angle মানে আমরা জানি কি 0 to 90 ডিগ্রি, তাই না? acute angle মানে কি ছিল 0 to 90 ডিগ্রি। So in a triangle every angle will be acute angle. acute angle triangle এ every angle কি হবে? acute angle হবে। right angle triangle এ one angle হবে 90 degree or right angle. Obtuse angle triangle এ একটা অ্যাঙ্গেল হবে obtuse angle, that is 90 degree to 180. আমি একটু আরো ডিটেইলস আলোচনা করব, জাস্ট আমি একটা গ্লিম্পস তোমাকে দেখাচ্ছি। Equilateral triangle, that means 3 sides are equal. Isosceles, 2 sides are equal. Scalene, no side are equal, that means every side will be different. এটা একটা বেসিক আইডিয়া। এখন আমরা প্রত্যেকটা টপিক আবার দেখব এবং এগুলোর প্রত্যেকটার ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা শেখার চেষ্টা করব। ওকে, সো সবাই শুরু করি আমরা। ফার্স্ট ওয়ান, acute angle triangle. Acute angle triangle. Acute angle triangle or acute triangle বলা যায়। So acute triangle এর বৈশিষ্ট্যটা কি আমরা একটু জানার চেষ্টা করি। Suppose if I draw a triangle, suppose this is a triangle. In this triangle, every angle, that means each angle will be acute angle. That means first characteristics, প্রথম বৈশিষ্ট্যটা হলো every angle is acute angle. Okay, every angle কি হবে? acute angle হবে। So acute angle triangle এ every angle কি হবে? acute angle হবে। acute angle এর মানে কি 0 degree to 90 degree। তার মানে এই তিনটা অ্যাঙ্গেলের প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল কি হবে 0 ডিগ্রি থেকে 90 ডিগ্রির মধ্যে থাকবে। ওকে, কার কোনো কনফিউশন? Any confusion? Sir, each angle should be same. No, that is not mandatory. It can be same and it can be different. That is not mandatory. আমরা ওগুলো দেখব। Okay, now obtuse angle triangle. আমি শুধু obtuse লিখতেছি, এটা মানে হলো obtuse angle triangle। বোঝার সুবিধার জন্য আমরা একটু ড্র করি। obtuse angle triangle এ one angle should be obtuse angle. That means একটা অ্যাঙ্গেল হবে
অবটিউজ অ্যাঙ্গেল, একটা অ্যাঙ্গেল কি হবে? অবটিউজ অ্যাঙ্গেল হবে। অবটিউজ অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলে one angle will be obtuse angle and another two angle will be acute angle. ইন্টারেস্টিং, তাই না? acute angle ট্রায়াঙ্গেলে তিনটে acute angle ছিল, বাট obtuse angle ট্রায়াঙ্গেলে দুইটা acute angle, একটা obtuse angle, তাই না? এবং তোমরা যদি রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলটা একটু খেয়াল করে দেখো, রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলে আমি দেখতে পাবো রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলে one angle will be 90 ডিগ্রি। যদি দেখো কোনো অ্যাঙ্গেলকে একটা বক্স দিয়ে ডিফাইন করা হচ্ছে, কোনো অ্যাঙ্গেলকে যদি একটা বক্স দিয়ে ডিফাইন করা হচ্ছে, মনে রাখবা এটা হলো 90 ডিগ্রি। এটা কত ডিগ্রি? কত ডিগ্রি এটা? 90 degree. 90 90 degree. ডিগ্রি। Sir. This is a right angle Three triangle. types of triangle. Yes, this is three types of triangle. And right angle এর কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা আছে। আমরা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলে কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা আগে শিখি। তাহলে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের ফার্স্ট যে আমাদের বৈশিষ্ট্য বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হলো one angle will be 90 degree and other two angle will be acute angle. Simple. এই 90 ডিগ্রির যে অপোজিট যে সাইডটা থাকবে, 90 ডিগ্রির যে অপোজিট যে সাইডটা থাকবে, এটাকে আমরা বলবো হাইপোটেনিউস। এটা শুধুমাত্র হাইপোটেনিউসটা শুধুমাত্র পাওয়া যাবে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলে। হাইপোটেনিউসটা কোথায় পাওয়া যাবে? রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলে। হাইপোটেনিউসটা কোথায় পাওয়া যাবে? রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলে। এবং হাইপোটেনিউস হলো 90 ডিগ্রি এর অপোজিট সাইড। এইটা 90 ডিগ্রি, তার অপোজিট সাইড হলো এইটা। মজাটা হলো এই হাইপোটেনিউস হলো এই ট্রায়াঙ্গেলের সবচেয়ে বড় সাইড। দ্যাট মিন্স হাইপোটেনিউস ইজ দ্য লার্জেস্ট side of right triangle. Okay, this is the largest side of the right angle triangle. এখন কথা হলো আমি কিভাবে বুঝলাম যে এটা সবচেয়ে বড় সাইড? আচ্ছা, এইটা যদি 90 হয়, বাকি দুইটা কিন্তু আমি বললাম যে acute angle। acute angle মানে কি? এটা 0 থেকে 90 এর মধ্যে থাকবে। তার মানে কি 90 এর চেয়ে ছোট। আমাদের একটা থিওরেম আছে এরকম, সেটা হলো যদি আমরা একটা ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম করি, এরকম সাপোজ দিস ইজ আ ট্রায়াঙ্গেল। ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে স্যার আপনার কথা না ল্যাগ হয়ে আসছে। Okay, look at this. If this is a triangle, then you will get three angles. How many angles? Three angles. দেখো এই অ্যাঙ্গেলস গুলোর মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা বড়, তার অপোজিট সাইডটা কিন্তু বড় থাকবে। ওকে, এই অ্যাঙ্গেলটা বড়, তার অপোজিট সাইডটাও সবচেয়ে বড়। দ্যাট মিন্স ইন এ ট্রায়াঙ্গেল, if you find out that suppose আমি এই অ্যাঙ্গেলটার নাম দিয়ে যাচ্ছি ABC, suppose A angle is greater, সবচেয়ে বড়, then angle B is then angle C। যদি এরকম হয় যে angle A is greater than B, angle B is greater than angle C, then মজার ব্যাপারটা হলো এই A অ্যাঙ্গেলের অপোজিট সাইড হলো BC, তাই না? A অ্যাঙ্গেলের অপোজিট সাইড কে? অপোজিট মানে জাস্ট উল্টা। দেখো A অ্যাঙ্গেলের অপোজিট সাইড কে? BC না? এই BC কি হবে? সবচেয়ে বড় সাইড হবে। কার বড় সাইড? অ্যাঙ্গেল বি এর অপোজিট। অ্যাঙ্গেল বি এর অপোজিটে কে আছে? AC। অ্যাঙ্গেল বি এর অপোজিটে কে? AC। এবং অ্যাঙ্গেল সি এর অপোজিটে কি আছে? AB। তার মানে একটা ট্রায়াঙ্গেলের যে অ্যাঙ্গেলটা বড়, তার অপোজিট সাইডটাও ওই ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে সবচেয়ে বড়। ব্যাপারটা ক্লিয়ার? Yes, sir. স্যার আমার নেটে তখন ল্যাগ হচ্ছিল, কিছু শোনা যাচ্ছিল না। আপনি হ্যাঁ, এগুলো রেকর্ডিং থাকবে, রেকর্ডিংটা তুমি দেখে নিলেই হয়ে যাবে। হ্যাঁ, স্যার এটাও কি স্যার আপলোড করে দিবেন? হ্যাঁ, সব আপলোড করে দিব ইনশাআল্লাহ। স্যার আপনি কি স্পেসিফিক্যালি সিলেক্ট করে দেন যে কোন ভিডিও আপলোড করার সময় কি কি পাবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাঙ্গেল এ, অ্যাঙ্গেল বি, অ্যাঙ্গেল সি। অ্যাঙ্গেল এটা অ্যাঙ্গেল বি এর চেয়ে বড়, অ্যাঙ্গেল বিটা অ্যাঙ্গেল সি এর চেয়ে বড়। যদি এরকম হয়, তাহলে এ অ্যাঙ্গেলের অপোজিট সাইড যে বিসি, এই সাইডটা পুরো ট্রায়াঙ্গেলের চেয়ে সবচেয়ে বড় হবে। ওকে ওকে,
এবং তাহলে বুঝতে পারতেছি 90 ডিগ্রি হলো একটা ট্রায়াঙ্গেলের সবচেয়ে বড় সাইড। কেন 90 ডিগ্রি একটা ট্রায়াঙ্গেলের সবচেয়ে বড় অ্যাঙ্গেল হয় সেটা জানার জন্য আমাদের জানতে হবে যে একটা ট্রায়াঙ্গেলের তিনটা অ্যাঙ্গেলের সমষ্টি হলো 180 ডিগ্রি। দ্যাট মিন্স সাম অফ 3 অ্যাঙ্গেলস অফ এ ট্রায়াঙ্গেল ইজ 180। কি আমরা জানলাম? সাম অফ 3 অ্যাঙ্গেলস, সাম অফ 3 অ্যাঙ্গেলস of a triangle is 180. My nephew, sir, may I leave? Yes, you can leave. Sum of 3 angles of a triangle is 180 degree. Sum of 3 angles of a triangle is 180 degree. That means এই অ্যাঙ্গেল, এই অ্যাঙ্গেল, এই অ্যাঙ্গেল, এই তিনটা অ্যাঙ্গেল অ্যাড করলে 180 পাওয়া যাবে। এই তিনটা অ্যাঙ্গেল অ্যাড করলে কত পাওয়া যাবে? 180 পাওয়া যাবে। এবং এটা কেন 180 সেটাও কিন্তু প্রুফ করা যায়। চলো প্রুফ করে দেখি এটা আসলে 180 হয় কিনা। কিভাবে? সাপোজ আমি একটা ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম করতে চাই। সাপোজ দিস ইজ আ ট্রায়াঙ্গেল। আচ্ছা, আমরা এটা নেক্সট মিটিং এ দেখাই, এটা ভালো হয় কারণ এটা চলে যাবে। আমরা সবাই আরেকবার কষ্ট করে জয়েন করি।